15 июня текущего года лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии принял премьер-министра Королевства Камбоджи Хуна Сена. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Таджикистана и Камбоджи. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, приветствовал высокого гостя в Таджикистане и подчеркнул, что Республика Таджикистан заинтересована в активизации взаимовыгодных отношений с Королевством Камбоджи. Премьер-министр Камбоджи поблагодарил президента и правительство республики за теплый прием и радушное гостеприимство. Стороны сочли необходимым создание совместных текстильных и швейных предприятий по производству одежды и обуви в Таджикистане для укрепления торгово-экономических связей Таджикистана и Камбоджи, расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства, легкой промышленности, производства и переработки сельхозпродукции и текстильно-швейных предприятий. Было предложено создать межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству для развития экономических связей двух стран. Целесообразным было также создание совместных промышленных предприятий, импорт готовой текстильной продукции, активизация товарооборота между двумя странами посредством проведения бизнес-форумов и создания Совета предпринимателей двух стран. В ходе встречи также были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сферах туризма и других направлений. Далее во Дворце нации президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в контексте 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии принял вице-президента Республики Вьетнам госпожу Данг Тхин Кок Тхинь. В ходе встречи были рассмотрены широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Республика Таджикистан заинтересована в развитии и углублении сотрудничества с Вьетнамом. На встрече стороны уделили особое внимание вопросу укрепления политических связей, разработки и реализации соглашений сотрудничества, учреждению совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, обмену опытом в налоговых и таможенных вопросах. На встрече также были рассмотрены другие вопросы, представляющие интерес для сторон. Также во Дворце нации президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с эмиром государства Катар, шейхом Тамимом ибн Хамадом Оль Суни. В ходе встречи были рассмотрены широкий комплекс вопросов сотрудничества между Таджикистаном и Катаром. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, приветствовал высокочтимого гостя с прибытием в Таджикистан и подчеркнул, что государство Катар, как один из важнейших экономических, финансовых и политических центров мира, занимает важное место в системе международных связей Республики Таджикистан. Стороны выразили удовлетворение деятельностью совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Катара по сотрудничеству в торгово-экономических и научно-технических сферах Таджикско-Катарского бизнес-форума. Особое внимание было уделено вопросам развития отношений в сферах торговли, экономики, техники и инвестиций, банковского дела, культуры и образования, здравоохранения и туризма. Развитие сотрудничества в сферах гидроэнергетики, горной промышленности, конечная переработка фруктов и овощей, металлов и драгоценных камней были другими важными темами встречи. Стороны выразили заинтересованность в их реализации. В ходе искренней встречи также обсуждались вопросы обеспечения региональной и международной безопасности, совместной борьбы с угрозами и другие важные темы. В рамках 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, также провел встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи были обсуждены состояние добрых взаимоотношений в политической, экономической, коммерческой, социальной, туристической, культурных сферах и долгосрочное партнерство в качестве приоритетных направлений внешней политики двух стран. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, приветствовал высокочтимого гостя в Таджикистане и отметил, что результаты этой встречи придадут серьезный импульс укреплению дружественных отношений и сотрудничества. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, за теплый прием. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам реализации ранее подписанных документов, деятельности совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, деятельности Офиса Турецкого агентства по международному сотрудничеству ТИКа в Таджикистане, проведению бизнес-форума Таджикистана и Турции, который может способствовать развитию сотрудничества между инвесторами
инвесторами и предпринимателями двух стран. Стороны также обменялись мнениями по вопросам укрепления связи в транспортной сфере трудовой миграции, дальнейшего развития сотрудничества в сферах образования, науки и культуры, а также выразили свою заинтересованность в их реализации. В ходе встречи также были обсуждены вопросы обеспечения мира и стабильности в конфликтных странах региона и мира, решение проблем Афганистана, совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом. В конце президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил президента Турецкой Республики Реджеп Тайипа Эрдогана посетить Таджикистан с официальным визитом. 14 июня в загородной резиденции основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в честь глав государств и делегаций участников 5-го саммита совещания по взаимодействию и мирам доверия в Азии провел вечер дружбы. Для проведения мероприятия был избран один из красивейших мест страны – загородная резиденция исполнительного органа государственной власти города Душанбе, которая расположена в Арзобском районе. Цель вечера дружбы состояла в ознакомлении высокочтимых гостей с таджикскими традициями и обрядами, которые направлены на благо процветания и мира, историческими и культурными обычаями таджикского гостеприимства, образцами достижения ремесленников страны, национальной кухней, различными видами продовольствия, кулинарии, свежих и качественных фруктов и сухофруктов, а также другими видами сельскохозяйственной продукции страны. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомил гостей лучшими видами образцами народных ремесел, которые были выполнены со стороны таджикских мастеров, оформления дизайна национальных домов, резьбы и различных видов кондитерских изделий, которые были приготовлены умелыми руками местных мастериц. На вечере дружбы главы государств ознакомились с выставкой достижений нашей райской родины. На выставке, отличающейся пестротой и богатством, были выставлены овощи и фрукты, сухофрукты и мед и другие несравненные дары плодородной таджикской земли, которые пришлись по вкусу высокочтимым гостям. Солнцеобильный Таджикистан издавна славится своим чистыми экологическими с точки зрения фруктами и овощами и вкусным национальными блюдами. Выставка сельскохозяйственной продукции и национальных блюд Таджикистана была организована в одном из красивых и благодатных уголков загородной резиденции, где гости смогли по достоинству оценить выставленные на показ яства, рожденные соками земли и человеческим трудом. Внимание гостей привлекли все сорта фруктов, овощей и бахчевых, и в особенности цитрусовые, и гости оценили их качество и вкус. Кроме того, гостям были также представлены уникальные виды редких животных страны. Следует отметить, что в Таджикистане наряду с другими туристическими возможностями также разрабатывается стратегия лидера таджикской нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проявились лучшие качества нашего народа – гостеприимство, радушие, готовность представить гостям все лучшее, что у нас есть. Действительно, все отмечают, что гостеприимство – это отличительная черта таджикской нации. Следует отметить, что райская природа Таджикистана с ее чистыми реками и родниками, высочайшими горами и неповторимыми пейзажами привлекает внимание множества людей. Посредством проведения различных мероприятий будут предприняты эффективные меры для ознакомления с таджикским гостеприимством, историей и культурой, представления широких туристических возможностей и привлечения тем самым большого числа иностранных туристов в страну. Главы государств и делегации участников саммита совещания по взаимодействию и мирам доверия в Азии, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, исполнительный председатель Исламской Республики Афганистан доктор Абдулло Абдулло, президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипала Сирисена, президент Народной Республики Бангладеш Мухаммад Абдул-Хамид, премьер-министр Камбоджи Хун Сен и другие были удовлетворены традиционным таджикским гостеприимством, которое было выражено главой государства Таджикистана, уважаемым Эмомали Рахмоном. Вечер дружбы очень пришелся по душе главам государств, так как они получили еще одну возможность ознакомиться с большими возможностями Таджикистана в направлении производства высококачественных и экологически чистых овощей и фруктов, в том числе и сухофруктов, на которые имеется спрос во всех странах мира.
افغانستان با شرافت استقلالیت ملی بارها ریاست در تشکیلات و سازمان‌های معتبر بین المللی را به عهده گرفته از نقطه داغ به مرکز تشبس‌های گلوبالی و با نفوذترین تدبیرهای سطح جهانی تبدیل یافت. تدبیرهای باوری در آسیا همچون انجمن منطقوی با مقصد تحکیم باوری و گسترش همکاری‌های امنیتی، نظامی و سیاسی و اقتصادی میان کشورهای قاره آسیا سال 1992 تأسیس یافته از 27 دولت اعضا، 8 کشور و 5 سازمان منطقوی و بین المللی ناظر عبارت است. همکاری‌های سودمند در قاره آسیا، سهمگذاری در مبارزه با خطر و تهدیدهای جهان معاصر، تحکیم احترام متقابل و یکدیگر فهمی در مناسبت‌های بین تمدن‌ها از هدف‌های اساسی فعالیت مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا میباشد. Пленарное заседание продолжается уже более 2 часов. Оно проходит в роскошном дворце Навруз в центре Душанбе. Достаточно сказать, что когда здесь нет официальных мероприятий, здесь проводят экскурсии для туристов. Но вообще само название международной организации «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии» отражает цели и задачи, которые перед ней стоят. Саммит проходит раз в 4 года, тем уже 5-й по счету встречи. В буквальном переводе звучит так: единый взгляд на безопасный и более процветающий регион. Надо сказать, что организация объединяет 27 стран. Это و تدبیرهای باوری در آسیا همچون انجمن منطقوی با مقصد تحکیم باوری و گسترش همکاری‌های امنیتی، نظامی و سیاسی و اقتصادی میان کشورهای قاره آسیا سال 1992 تأسیس یافته از 27 دولت اعضا، 8 کشور و 5 سازمان منطقوی و بین المللی ناظر عبارت است. همکاری‌های سودمند در قاره آسیا، سهمگذاری در مبارزه با خطر و تهدیدهای جهان معاصر، تحکیم احترام متقابل و یکدیگر فهمی در مناسبت‌های بین تمدن‌ها از هدف‌های اساسی فعالیت مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا میباشد.
як боз як маҷмӯи тавонбахшиву фароғатӣ бо номи меҳмонхона ва осоишгоҳи Абуалӣ ибни Сино дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ҳулбук дар ноҳияи Восеъ дар шафати қалъаи овозадори Ҳулбук дари худро барои муштариён боз намуд. Дар ин маҷмӯа табибони соҳибтаҷриба ва муштариён ташхису табобат аз қабили узӣ, лойдармонӣ, парафин, маҳси дастӣ, табобати барқӣ, электрофорез, электросимулятор, ингалятсия, танури барқӣ, сӯзандармонӣ, маҳси электрикӣ, гиёҳдармонӣ, безуриётӣ, парешонхотирӣ ва дигар намуди табобатҳои маъмул хизматрасонӣ карда мешавад. Маҷмӯа дорои хизматрасонии нақлиётӣ роҳату замонавӣ мебошад, ки муштариён метавонанд бо истифода аз он аз гӯшаҳои таърихии диёр дидан намоянд. Истироҳату табобат барои иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва варзишгароне, ки дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ шарафи Тоҷикистонро боло бурданд, ройгон мебошад. Суроға, ноҳияи Восеъ, ҷамоати деҳоти Меҳробод, Собиқ, Қурбоншаҳид. хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади қабули саривақтӣ арзу муроҷиати истеъмолкунандагон ҳангоми хариди молу маҳсулоти пастсифат ва қабули иҷрои кору хизматрасонии номуносиб, ки ба поймолшавии ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон оварда мерасонад, телефони боварӣ, барномаҳои Инстаграм, Вайбер ва сомонаи интернетиро фаъол гардонид. Аз ин рӯ ҳангоми пай бурдани поймолшавии ҳуқуқҳоятон ҳамчун истеъмолкунанда ба телефони боварии 236 5027, Вайбери 501 90 55, барномаи Инстаграм хадамоти тираи поёни зидди инҳисорӣ ва сомонаи AMS.TJ муроҷиат намоед. ҳамзамон шумо метавонед аз сомонаи хадамот оид ба нархҳои маҳсулоти ниёзи аввалия дар бозорҳои кишвар, тарифҳои қувваи барқ, гармӣ, оби нӯшокӣ, коммуналӣ ва дигар хизматрасониҳои субъектҳои хоҷагидор ба таври шаффоф маълумот пайдо намоед. ҳуқуқҳои истеъмолии шумо ҳифз карда мешаванд. тоҷикистон ва ташкилоту созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ дар марҳилаи нави рушди устувор. тоҷикистон бо шарофати истиқлолияти миллӣ борҳо раёсат дар ташкилоту созмонҳои мӯътабари байналмилалиро ба ӯҳда гирифта, аз нуқтаи доғ ба маркази ташаббусҳои глобалӣ ва бонуфузтарин тадбирҳои сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфт. машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ҳамчун анҷумани минтақавӣ бо мақсади таҳкими боварӣ ва густариши ҳамкориҳои амниятӣ, низомӣ ва сиёсиву иқтисодӣ миёни кишварҳои қитъаи Осиё соли 1992 таъсис ёфта, аз 27 давлати аъзо, 8 кишвар ва 5 созмони минтақавию байналмилалии нозир иборат аст. ҳамкориҳои судманд дар қитъаи Осиё, саҳмгузорӣ дар мубориза бо хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир, таҳкими эҳтироми мутақобила ва якдигарфаҳмӣ дар муносибатҳои байни тамаддунҳо аз ҳадафҳои асосии фаъолияти машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё мебошад.
По-другому нельзя. Большое спасибо, уважаемый господин председатель. Мы уже в нашем присутствии наших делегаций. 真挚的情谊以及对双边。谢谢。他就下去。对，飞到北京去向你当面请教。他的儿子欢迎。 Пленарные заседания продолжаются уже более 2 часов. Оно проходит в роскошном дворце Навроз в центре Душанбе. Достаточно сказать, что когда здесь нет официальных мероприятий, здесь проводят экскурсии для туристов. Но вообще само название международной организации «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии» отражает цели и задачи, которые перед ней стоят. Саммит проходит раз в 4 года, тем уже 5-й по счету встречи. В буквальном переводе звучит так: единый взгляд на безопасный и более процветающий регион. Надо сказать, что организация объединяет 27 стран, это 90% территории Азии, плюс 8 государств статус наблюдателей. Well, he's been speaking in the last half hour or so, Hazem, and he's again hit out at the US for leaving this nuclear deal, and he's spoken in really some of the strongest terms we've heard him speak about this in recent. Несколько слов скажу о месте, где проходит саммит. Это одно из красивейших мест в Душанбе, дворец Навруз. Здесь множество залов, где можно увидеть и расписные потолки, и мозаики, и традиционные таджикские ремесла. Но надо признать, что у участников сегодняшнего саммита едва ли будет много времени на то, чтобы всю эту красоту рассмотреть. График насыщенный. Chinese President Xi Jinping has called on the nations of Asia to do more to combat terrorism. President Xi was speaking at a summit for the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, or CICA, in Tajikistan's capital, Dushanbe. The heads of delegations attending the summit took a group photo before the meeting. In a speech, President Xi said China would continue to contribute towards world peace, whilst he also emphasized the country's commitment to multilateralism and to constructing an even more open and inclusive Asia.
Пленарные заседания продолжаются уже более 2 часов. Оно проходит в роскошном дворце Навруз в центре Душанбе. Достаточно сказать, что когда здесь нет официальных мероприятий, здесь проводят экскурсии для туристов. Но вообще само название международной организации «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии» отражает цели и задачи, которые перед ней стоят. Саммит проходит раз в 4 года, тем уже 5-й по счету встречи. В буквальном переводе звучит так: единый взгляд на безопасный и более процветающий регион. Надо сказать, что организация объединяет 27 стран, это 90% территории Азии, плюс 8 государств статус наблюдателей. Well, he's been speaking in the last half hour or so, Hazem, and he's again hit out at the US for leaving this nuclear deal, and he's spoken in really some of the strongest terms we've heard him speak about this in recent. Несколько слов скажу о месте, где проходит саммит. Это одно из красивейших мест в Душанбе, дворец Навруз. Здесь множество залов, где можно увидеть и расписные потолки, и мозаики, и традиционные таджикские ремесла. Но надо признать, что у участников сегодняшнего саммита едва ли будет много времени на то, чтобы всю эту красоту рассмотреть. График насыщенный. Chinese President Xi Jinping has called on the nations of Asia to do more to combat terrorism. President Xi was speaking at a summit for the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, or CICA, in Tajikistan's capital, Dushanbe. The heads of delegations attending the summit took a group photo before the meeting. In a speech, President Xi said China would continue to contribute towards world peace, whilst he also emphasized the country's commitment to multilateralism and to constructing an even more open and inclusive Asia.
Нельзя.衷心感谢拉赫蒙总。 Большое спасибо, уважаемый господин председатель. Мы уже нашем присутствии наших делегаций. 这很棒，真挚的情谊以及对双边。 会飞到北京去向您当面请教。他的儿子欢迎。 احترام متقابله و یکدیگر فهمی در مناسبت‌های بین تمدن‌ها از هدف‌های اساسی فعالیت مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا می‌باشد.
the 15th of June, the fifth meeting of the Conference of Interaction and Confidence Building Measures in Asia was held in the capital Tajikistan. To participate in the international summit, the head of the state and government of SIK came together to Kohi Nowruz, heads of the officials, delegations and high-ranking representatives from Tajikistan, Azerbaijan, Islamic Republic of Afghanistan, Kingdom of Bahrain, People's Republic of Bangladesh, Socialist Republic of عرق‌های جبین بعد از خیلی هم تلاش بکنید. کسی ورزشگر از این خود میدوند. آهنگر و عروبکش در هر کدام با دید و نگاه معجزه‌آفرش اکران‌ها رو تسخیر کرده بود، ولی هیچ کدام قانعش نساخت. شاهنامه همون و هر زمان رو به خود میکشید. با فردوسی و شاهنامه بابا جان، من میخوام آسیابان شوم. نه جونی بابا، تو در گیمنازیوم میخونی، کامپیوتر داری، با اینترنت مکاتبه داری، تو با تمام عالم گپ میزنی. تو از گیمنازیوم نمونی بچه. خب نه بابا جان، من در همین جا میخوام. مراجع امکانیتی که در مکتب‌های شهر هست در اینجا نیست. تو در گیمنازیوم. مرا مکتب اینجا میخورد. میدونی روز از روز احتیاج مردم به آسیاب آبی کم می شود. آدمان مزه دهنشون رو روم کردن. من میخوام همین جا مونم. جرایت رو پزوان نشدی؟ من جوره ندارم. چی؟ پس تو با کی بازی میکردی؟ با کامپیوتر. آخر شما یک هفته نه جواب داده بودید. زیق نشو، رفته او رو گرفته میاده. نه خود که خواطیر نشوید. خواطیر هستم. 10 روز زیاد شده است که تلفنش رو نمی بردارد. حتما او رو گرفته میاد. کی؟ کی می رویم؟ شد رفته میاریم. مرا جان، اینجا یک چشمه هست. خدا نکند که اینش هم خشک شود. خودش نظرناگی رو آب شیرین دارد. از آبش می‌نوشیم. بارکالله باشیم بیا کنی. بخشید خواست. شوید است. اکنون دستی بیم ریز باشیم. امسال این چشمه ها ریز باشیم ریز. ریختر. این چشمه ها آبی صاف و پاکیزه دارد نسبت دیگر چشمه هایی که در پایان هست. بسم الله الرحمن الرحیم. نه بابا جان، پدرم میگوید که پیش از کلان دست بنان دراز نکن. درست بنان، لیکن اگر بچیم پیش از کودک آب نوشی چیل چشمه خشک می شود. اگر بعد کودک نوشی چیل چشمه نو پیدا می شود. فهمیدی؟ باز بیا مراد جان، مرا فراموش نکن. بابا باید خیر کنی. خیر آچه جان. خیر کلینجا. اینه بینگیره دارد. سلام کن. خیر آچه. خیر بچه اما. در پای مراد سفید. نزمونه نمک خوش آمدی تو. الهی آمین. خدایا سفرتان بی خطر شد. آمین. خوش آمدی تو. خیر داده جان. مراد جان. بیا مراد جان. بیا مراد جان کنی. بیا بچه جان. بیا. شین بچه جان. خیر آچه. خیر بچه ام. خیر روی سفید. و چرا گیره میکنی؟ باز میکنی؟ بیچاره نبیره. با دیلی نخواهم رفت.
رای سفید. بابا جان خیر. من باز می آیم. بابا خیر. انا همین خیل مراد جان، من در انا همین تنگ کوچه ها کلان شدم. انا از اون بالا هیزم می آوردیم، تپک چینی می رفتیم. اینجا حالا یک چشمه کلان هست، آب می نوشیم بعد می رویم. بیا مراد جان، تو هم بیا. انا همان چشمه. دوره های کودکی بچگی. هر باری که از صحرا برمیگردیم حتما سر این چشمه می‌نشستیم. مراد ایستید بچه‌مو فراموش کردید. خدایا کجا شده باشن؟ چیکار میکنن؟ بچم کنی کجا رفته باشن؟ چی میخنده؟ زمان پدرم از دیها گریخته و شهر رفته بود. خیلی خوب استراحت کردیم. ماندی نهایت خوشحال برستگی نجوتا
حرکتی بزرگ نکن نپرون خموش چی باز میکنی؟ دستو بخبا الان میخه کنی حرکت کن دیگه هستی درو نشون میده ایسا و چی میگویم نیسته چی میپرونم شما احمقی نکن از اینجا راهی برآمد نداری آزادش کن و شما باوری نیست کشتن این دختر به تو چی لازم بیا مرا اسیر گیر چی گفتی؟ از جانت فیل شده ها؟ گوش کن من میبرایم رو برو گپ میزنیم پلیز انا دستون من بیا صحبت میکنیم چی میخوری؟ مرا فریب کردن نمیتوانی اگر یک قدم پیشتر مونی میپرونم گوش کن آزادش کن من در بیانات قید میکنم که در وقت عملیات سرکشی نکرده ای ولی اگر پیستول شود قطعی از وزین نشود کم سبست اگو اول تو رو بعد این رو بپرونم تو خودت نفس میدونی که این کارت سود ندارد چه سود ندارد انا همین که الهت را با زمین فرتا گفتم که سود ندارد این طرفی آروم باش آروم همش بیدار دستت را بیا استو نجا حسین میروم دلت تنگ نشود اونها به فکر چین کدام جنایتکار را دستگیر کردند زود باش جانم به ماشین سوار شو این مرتبه جلوش زودتر باشید از چی میترسید من که در همینجا خودم رو ناراحت میکنید چی زودتر چی بله من تخمینا بعدی 2-3 ساعت میروم چی؟ نه تا آمدنی من حجت ها را آماده کنید اما روان نکنید مایل است خوب سر شد باز همان کنتی بعد مفتونه یگان دوروی سردرد نداری سرم در کرده استوده است همینجا کم کجایی بود نبوده است گفتین همسایه نیست کو؟ اینه پیدا شد ایوه بینی این زنها کار ندارن از همون سفری رفتگی همون تا حال در همین بیرون بهترش فرزندهایتون رو تربیه کنید اوی یه بیمی مرسد تو چی کار داری ها؟ چی کار داری با همین زنها؟ کاری خدا تکن؟ همین زن و شوهر 4 یا 5 سال شدی همسایه است اما با یگان قط رفت آمد ندارن ناشدا چند بابا پیشی درش رفتم گفتم که برای جراحی همسایه من تمنا پول جمع کنید درش نمیکشده این دوگانه خیلی حاضی رو دیگر علاج ندارن میپسویم رو میگه Mm-hmm.
Assalomu hamsoya. Va alaykum assalom. Apay tamonu bemor shudam. Kadom tamonu? Mana in hamsoya ro'paroyatm. Барои ҷарроҳияш маблағ ҷамъ дорем. Ҳама ҳамсоя доданд. Агар шумоам илоҷаш мешуд, ягон ёрдам мекардед ҳамсояҷон. Ҳама дода бошанд. Нағз. Шумо намедед? Мо фикр мекунем. бисёр зебанда. زنت زیبا لیکن تو به قدرش نمیرسی. چی آمده بود؟ کدام یک همسایه بیمار شده است. کی بود اصلا؟ الو میشگون سلام تلاواری های مرا نگرفته چرا نگرفته پس کی گرفته بله آمدیم بغیر از تو در این خونه باز کی بود در کجایی در درس زود به خانه بیا زودتر با خانه دوست در اومده است واهمه نکن میزگانه چی میگوید؟ میزگانه میگوید که من نگرفتم و این خیلی عادت ندارد پیش از یک چیز رو گرفتن اول از من اجازت میپرسد کلید خانه در دست میزگانه بود که خیر بچی یا تو گفتنی که خواهری من دزدیده است خواهری تو گرفته است یا نگرفته است من نمیدونم لیکن خویشاوندان من در اینجا نبودن تو میدانی او خواهرت پیش از پادا چنگ نخیزان یک عمر تو اولادی من رو تنه میزنی این از چی خیر و یشان خیر چی گفتی؟ از دست انا همین خورخوری تو یگان اولادی من به این خانه نمیدروید اگر با جای خواهری تو خواهری من میبود تو دنیا رو چپگردان میکردی و خانه رو ملیسه باران تو چی؟ ما رو از ملیسه میترسانی؟ من خودم حاضر به آنها زنگ میزنم چی کاری میکنی کردنگیر؟ الو؟ ملیسه خانه؟ شما میتوانید به خانه ما بیایید خانه ام را دزدیده است ها؟ من سراغش رو به شما میگویم اکبر تو چی؟ فراموش کردی که تجارت را از پولهای قرض کرده من آغاز کردی اما تو حقت رو 2 برابر زیاد گرفتی لیکن تو هم با من هم با شرکت هم با همکاران خیانت کردی کدام خیانت اکبر از خدا بیدار که من به دلیل سخن نمیگویم لیکن تو از باوری من استفاده برده 2 عملیاتی گذراندگی با شرکت ضرری کلان رسان اما برای تو فایده بس شد همش فهمم ایسا بیا برای باری آخرین از آب شرکت بنوش دانسته باش اکبر
هر کجای ناعیان ضرر دیدی بدان که دست من است. نخیزه کامیار کجاست؟ در اتاق دیگر. شنید اطاعت. سلام علیکم. حلال نرسانید؟ نه. این دیسک از کامره مشاهدوی بانک. پرسش ها چی نتیجه داد؟ اقرار شدند؟ بله اقرار شدند. از روی گفتشان اونها نقشه غارت بانک رو بر وقت کشیدگی بودند. بسیار نقص. یک سپارش دیگر دارم. بیا بهترش به اتاق من رویم. میدانی در شهر باز دزدی خانه دیرکتری شرکت درخشان را دزدیدند. من به شعبه کافتکاوی فوری زنگ زدم. آنها 2 نفر را سفربر میکنند. رفیق سردار 2 پرونده در دستم بوده چی میشود؟ راست گپ میخواستم که آنها را به اتمام رسانم و به رخصتی مهنتی برایم. گوش کن. پرونده های تو علکه حل خود را یافتند. تو انا همین جنایت را آشکار میکنی. انا بعد آزادانه به رخصتی میره. الو 1 دقیقه از پی کار شد. اطاعت. گوش میکنم. رو با اون مونده بودیم. خانه رو نگاه بین میکرد. رقمی تلفنش رو میگفتید؟ خودش پس از چند دقیقه اینجا میآید. شما با خواهر خود باوری دارید؟ اگر با خواهر خود باوری نداشته باشی باز با کی اعتماد میبندی؟ در شرکت یک پیر دختری هست با نام مفتونه. من از او گمان برم. خواهش میکنم به تحقیر سخن بگید. بغیر از کارمند شرکت مفتونه باز از یگان کسی دیگر گمان دارید؟ نه، تنها از مفتونه. ما کار را انجام دادیم. چی نبیگری؟ هیچ چیز. تنها من این سیگاری نیم کشیده را پیدا کردیم. آدمانی لازمه را به شعبه دعوت میکنیم و آنجا ادامه میدهیم. بسیار خوب. من هم حاضر میفرایم. شما در پایان منتظر شوید. خوب؟ خوب، ما انتظار. شما سیگار میکشید؟ نه، نمیکشم. شما؟ من عموما نمیکشم. پیش از به خارج رفتنتان به خانهتان مهمان آمده بود؟ خانه رو پیش از سفر تازه کرده بودید؟ بله.
پس معلوم می شود که در نبودن شما غایبان از جنس ما مردم کدومی به این خانه وارد شده است. مرحمت در این کاغذ امضا می گذاشتید؟ در حالت ضروری من باز به شما زنگ میزنم. خوب که باشد با اجازت شما. خوش آمدید. بسیار مصوره زیبا. نغز مانید. سلامت باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. با فکرم خواهرتان میجگانه. بله من میجگانه. پگاه با من زنگ زنید. خوب با شما صحبتی دارم. نفهمیدم. من بعد به تو میفهمانم. کنی به خونه گذر. نبای. بله شما کی؟ بله داریم. چه؟ کی؟ من حاضر میرسم. بدتر زنگ میزنم. آزاد چی حادثه شد؟ شب خواب نکرده بود. در سر چند ورقی ماشین خوابش میبرد. با ماشینی مقابل آمده بر میخورد. متاسفانه. سلام علیکم. سلام. هرچی از دستمان آمد کردیم ولی صد افسوس نجات داده نتوانستیم. چه علاج؟ زندگی همین است. کامیار گمانبر پیدا شد؟ رفیق سردار حالا نتیجه تشخیص رو انتظاریم. انیختر از زوجه اکبر از کاتبه شوهرش مفتونه گمانبر است. لیکن در وقت نبودن آنها کلید خانه در دست میجگانه بوده است. میجگانه کی؟ میجگانه خواهر زوجه اکبر. گوش کن. پرونده تحت نظارت پروکراتوره. برای همین کوشش کن که تفتیشات دقیق و عمیق باشد. اطاعت. سلام مفتونه. سلام. رئیس در اداره است؟ نه هم کس نیستند. مفتونه تو میدانی که نزدیکترین آدم اکبر در شرکت من بودم. خیر. نمیدانی کی مرا در نزدی او سیاه کرده است؟ نه نمیدونم. چه نمیدانی؟ آخر کسی به نزدش میبراید و میبراید به تو معلوم است کو؟ من از کجا دونم؟ امروز 100 نفر به نزدشان در آمده میبراید. مایلش اکبر از خارج برگشت؟ نمیدونم. ببخشید باید روم کارم زیاد. سلام علیکم. سلام. 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 باور نمیکنید حاضر خودم به تو زنگ زدنی بودم. خوش چی نداری؟
خب نتیجه تشخیص همان که بغیر از ایزی دستان صاحبخانه ها باز یک ایزی نامعلوم موجود است که با ایزی در سیگار بوده یک است. اگر یکون سوال پیدا شد حتما مراجعه کنید. حتما. تشکر. سلامت باشید. با شما هم تشکر. تو با شوهری من عشق میکنم. من با تو نشان بدیم همه تو افت بشرت یک بار نگاه کن. دختر تو با شوهری من شهردی میکنی. من با تو نشان بدیم. چطور بشیده؟ ایسا از رو باید سیر کنی؟ این طرف یعنی با اون طرف را دارون دارو. تو برای چی با اینجا آمده جنجال و خرخشه میبرداری؟ تو کاری دیگر نداری ها؟ تو نمیدونی؟ من این چه تو رو دبدالش رو دادم میبرارم فهمیدی؟ تو مرا شرمنده کردی شرمنده. باز طرفش رو میگیری؟ باز طرف همون با تو گردن بند کن. گردن بند؟ من با تو 100 گردن بندی دیگر خریده میدیم. نفهمی 100 گردن بندی دیگر خریده میدیم. من هیچ چیز در کار نیست. فهمیدی؟ هیچ چیز در کار نیست. با کجا؟ کریم ماشین آماده کن. ینگد آماده گیری سفر. زود باش. خیر. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ خوب هستید؟ تشکر. چه خدمت کنم؟ از همین نمود گردنبند ها ندارید؟ از اینها بازیر میبینیم؟ نه از اینها نداریم. نه افسوس از اینها نداریم. اگر شد خبر حتما خبر میکنیم. سلام. بازیر برادر یک لحظه دیدم ممکن همین مرحمت از همین گردنبند من هم دارم. من هم آورده در همین جا ماندنی پول گرفتم لازم بود. اگر با شما معقول شود میپرسم. با من لازم در خانه است لیکن خانه ما نزدیک میرویم. مرحمت رفتیم. برادر همجا یک لحظه انتظار شو گریفتم میاد. مایل زود گروهی زود عمل رو با کوچه جامی 5 روان کنیم. 5 جامی 5 فقط. برادر بیا اون طرف رویم. اونجا بهتر. کده میگذشت تو کشته زمین زدن. تو نمیدونی خانهش رو دوست زد. تمام چیز چارش رو بردن. تو اگه میدونی یک روز در همینجا شیشته بودم که یک ملیسا آمد گفتی شما در همین جاها یگان آدم شبهناک رو ندیده. من گفتم که امروز 100 کس میبرد میپراید. همه وحیه رو من باید چی نسم. همون ملیسا را بر نگفتی که همون زنه خود شبهناک هست. میگذره نه سلام میشه نه علیک میشه. پورتکو خلا
همه چیشونو دوزیدیم. مگر از پول و پتالوگ قالین پولسترا هاشو کشیده بردن. من همسایه رو برایش هیچ چیز رو نمیدونم. خیر میلش قول ها شما که چک کده شنیدو من رفتم. میلش قولو به کار دارم. بابا همین که کار میکنی؟ با پگو فقط بیکار میمونم. رحمت بچم خوب شده خدا خوب شده میرسونم حتما. رحمت سلامت باشید. خوش پرسش را ادامه میدهیم ها؟ میدونید چی؟ بچه های ما از خطه پرتو آن همین خانه سیگاری نیم کشیده را یافتند. این نشان میدهد که شخص شما به این خانه آورده سیگارکش بوده است. اما به این رقم های زرد شده یک نگاه کنید. شما با صاحب این رقم وقتی که اپاتون و یزداتون در خارج نبودند هر شب 10 مرتبه تا ساعتهای 1-2 شب تلفنی صحبت میکردید. اما چون اپاتون به خارج رفتند صحبت ها تا ساعتهای 6 و 7 بیگاه ادامه یافته است. این چی معنی دارد؟ معلش نام دوستی تلفنیتون رو من گویم یا خودتون میگویید؟ منیس. درست گفتید. میدونید چیه؟ بعد به خارجه رفتنی اپاتون و یزناتون شما با مونیس انا در همین خانه با خورده بودید. درست؟ شاید مونیس با نام عشق و صداقت به باوری شما در آمده. وقتی که شما در خواب ناز بودید آن چیزهای قدیمه و تلاواری رو ربوده است. درست؟ نه اصلا چنین نبود. خوب چگونه بود؟ منیس تنها یک مرتبه به اینجا آمده کامپیوتر رو تعمیر کرده رفته بود. بعد از این دیگر نه آمد؟ نه. فهمو. خیر با اینجا امضا گذارید. تشکر. چنانه که تاکید کردم به اجازت من از شهر بیرون نمیبرید. فهمو؟ به هر کجایی که رفتنی شدید با من زنگ زنید.
برادر بخشید من گذشتن شما رو ندیدم. هیچ گپ نیست، من خودم گذاشتم. این داروی شکسته است که هیچ گپ نیست. بیایید دارو خط رو دید، من رفته خریده بیارم. گفتم که لازم نیست. با من دید برادر اقلا همین پول رو گیرید. تشکر، گفتم که لازم نیست. علیان، چرا حسابات همه را جمع نکردی؟ حسابات عظیم کجاست؟ گوش کن. با عظیم گفتن که خودی همین روز حساباتش را سپارد. نگین کدومش؟ ها انا همون. من نفهمیدم. همینش؟ ها انا هوای. نگین حسابات من آماده است. ها الکی آماده است. لطیف زاده زنگ زد، شما رو پرسید. تشکر. سلامت باشید. نگین راستی من نفهمیدم. چی رو نفهمیدید؟ من بیچاره همین رو نفهمیدید. نه راستی نفهمیدم. آفرین آفرین، بسیار عجایب. تشکر. میدونی فقط کم ترمید فینالش فروردی. کمتر برو برداشت. خیر عذر استاد، من اینقدر کوشش میکنم که برنامه هم خوشگذر میدم. تشکر جانم. سلامت باشید. استاد جان بخشیش، حاضر من نزدتون میایم. مایلش. تشکر. لبه ده جانش. اوچا جانش کجایی همین قدر زنگ میزنم تلفن جواب نمیدهد. ثبتمون دیر دوام کرد، نو به انجام رسوندیم. حاضر باشد به بخچه میروم. تشویش نکش. من الکی بچه جان رو از بخچه گرفتم. شکر که تو هستی. من هم حاضر می آیم. مایلش ما انتظار. خیر نباشد. انا اکنون بچه جان شعرت را خوانو من گوش میکنم. کنی؟ اسکر وطن هست تو سفر، مرد بومی من امین از خطر. حفظ امنیت این شعار اوست، حفظ مملکت افتخار اوست. کلان شوی تینه شوی؟ آفرین آفرین. مادم نه میزگونه چی گب شد؟ این در اینجا؟ یروبگر نشترده چی گب آخی؟ گب زن با من. بابا بریم در آمدیو با من بازی کردیم؟ نفهمیدم. درستتر گب زن؟ گب زن آخیر. چرا نسبتی من تو چونه گما میبری؟ خودت رو بنادانی نزن. دیگر مرا فریب کردن نمیتوانی. در پیش خیش و اقربایم شرمنده‌ام کردی. میفهمی؟ چی حادثه شد؟ چرا یک بار با من این طور رفتار میکنی؟ دینواری های افم را دزدیدی. من؟ ها تو؟ کلید خانه در دستی من. بغیر از تو من کسی را دیگر به اون خانه نبرده بودم. میزگانه تو از من گمان بر نشو. من این کارو نکردم. میزگانه آخر من تو رو دوست میدارم. نخواد نسبتی من تو چنین گمان بری. میزگانه از همین دوستداری من تو استفاده کرده. در وقتی کامپیوتر را تعمیر کردن این کاری بد رو کرده گیستی. میزگانه مرا تهمت نکن، بعد پشیمان میشوی. پشیمان میشوم یا نه؟ از پرس بازی ملیسا بیزار شدم. میفهمی؟ بیزار.
همه گمان میکنن که این کار رو من کردم. لبن الو سلام علیکم. شما را از شعبه میلیسا تشویش میده. شما مونی سفر؟ نه خطا کرده. تو با میلیسا ها چی گفتی که با من زنگ زدن؟ با من قایل نشدی. اکنون خودت جوابشان رو میگیری. میشگانا الو من مونیس سفرو. مونیس بسیار خوب. امیدوارم شما در شهر دوشنبه هستید. بله در دوشنبه. مونیس من شما رو در ریاست کارگاه داخلی شهر دوشنبه انتظار هستم. با اتاق حمله و نزد مفتش کامیار عظیم. مایلش فهمو سوالها تنها از روی پرونده داده می شود. بنابراین سر رو برداشته شرم نکرده جواب دهید. فهمو؟ چون که از جوابتون تقدیرتون حل می شود. در قضیه دزدی طلاواری و گردنبند و گشواره قدیمان که با مبلغی زیاده از 100,000 سامانی بود، تفتیشاتی تا حال انجام نشده گمانبر اساسی شما رو می سازد. دلیل قوی این است که زمانی در خارجه بودن اکبر با اویلش در خانه آنها تنها تو و میجگانه بودید و در سیگاری نیم کشیده و دریچه ایزی دستان شما هست. میشگانا لبن نوبوک مو یگون زرنگ نداری؟ حاضر میاره. من در آنجا بودم اما یگون چیزی رو نگرفتم. در 2 هفته نبودن اکبر و اویلش در خانه تنها شما و میجگانه بودید. دلیل ها تنها به شما اشاره میکند. من همچون گمانبر اساسی میتوانم که به دستتون دستبند زده به بازداشتگاه فرستم و از آنجا با دستان بسته به منزل زیستتان برای گفت و کاب برم. لیکن من این کار را نمیکنم چون که به عقل سالم شما باور دارم. تنها همین نقطه را قید میکنم که اقرار شدن گناه حکم را سبب میکند و اگر نه ماده 244 دزدی به مقدار بزرگ را میماند. به مدت 7 سال حکم میگیرد. من نگرفتم، لیکن اگر باور نداشته باشد مرحمت دستان من. شینه در جایتان. فرض کردیم که شما نگرفتید، پس کی میتواند دزدد؟ من از کجا میدانم؟ فهمو. نوشته های ما رو اول خوانید و اگر راضی باشید در پایانش امضا بذارید.
درای درک شده. سلام علیکم. سلام علیکم. شما از روی اعلان آمدید؟ بله من مرحمت خانه 3 حجره ده. تعمیرش هم بد نیست. به نزدیک تعمیر کردیم برای خودمون. میدونید ما خانه فروختنی نبودیم. بدبختانه همسرم کسلی دیل شد. تمامی بدو شدمان مال و پولمان برای طبابت و داروهای او رفت. بدبختانه حالش بدتر می شود و بهتر می. دکتران گفتن که جراحی کردن است. خودتون میدونید برای جراحی چقدر پولی کلان لازم. امید جون پسرم میگه که در بیمارخانه سینای شهرمون جراحی ارزان تر است. اما ارزانش هم میدونید که خود شما چقدر است. امید جون پسرتون؟ بله پسری پنجگی هم. 2 تا پسری دیگر هم در روسیه هست. کم کم پول را میکردن اما حاضر میدونید که حال روسیه چی هست. بیچاره امید برای مادرش شده بعد ختم مکتب میانه به یکون دانشکده داخل نشد. هرچند مکتب را با بهای خوب الله ختم کرد. او مادرش را نگاه میکنه وگرنه از دست منی تنها چی میآید. یک جان اینجا کار کرده و زندگی را پیش میبرد. آه مهمان عزیزت خیر کردیم. تا درای چای نوشه در آنجا صحبت کنید. خوب برزری باشم بیایید. تشویش نکشید من میروم کار دارم. 1 پیاله چای التماس. آخر 1 پیاله چای گیر. مرحمت. تشکر. هر چه زودتر جراحی کنیم همون قطر بهتر می شود. شما خونه میخرید یا عوض میکنید؟ میدونید چی؟ من شعبه تفتیشاتی در خانه همسایه روبرویتان دزدی شده است. دزدی خانه همسایه به ما چه دخل دارد؟ میفهمم ما وظیفه داریم. سلام دادا. سلام امید جان آمدی؟ ها دادا. امید همین. بله. پسرتون. پسرم همه باری زندگی برداشتی باید. همه اصلا آوردم موچه جان. همه داروها رو کفته یافتم موچه جان. انا خب همه اصلا خلاص خریدم موچه جان. شما خودتون رو خیلی میکنید. خوب بر سلامتیتون خوب است. شما حتما صحت میشوید. من باور دارم. دادم داروها رو به شما میدهم. خب کارم کمتر بسیار باید روم. حالش همه رو تنین شب و روز میدود. خیر نه میخوای زندگی چیکار کنیم دیگر؟ معشوقه دارد؟ چی رفتی پسرم؟ ها دادا من هم باید بیروم. ببخشید که تشویش دادم. هیچ گم نی این کار شما است. خب 1 پیاله چای میگرفتید این چرا نشود؟ تشکر.
فهمم. عزیمو کارهایت کرد با دوستی میزبانه صحبت کردم رفیق سردار هرچند نشاندادها به طرف او میبرد من گمان میکنم از دست او چنین کار نمی آید چرا تو این خیل فکر میکنی؟ مرا بیشتر همسایه روبروی اکبر ظاهر به شبهه می آورد مادامی که شبهه داشته باشد پس نظارت کنید راست گپ دیروز از پسش نظارت کردم اما بی نتیجه گوش کن کاری نکنی که باز پرونده را پروکراتور گردانه اطاعت السلام علیکم. و علیکم السلام. امال جان خوبه؟ علیکم السلام. شما نه؟ خوب هستی؟ امال جان پدرم از همان چیزی بزا بود گفتم. برای چی بود؟ قیام گفت. نمیدونم قیامی چی. یادم هست با من چند مراتب دقیق بگفتم که بسیار نخورد که عادت میکنه خیلی موی سفید نه؟ عادت کردم. برای چی بود؟ یادم نیست. یک بار بینید؟ هنوز همین بود. قیامی دیر که خیر من ندونم. این چند پول؟ پولش از پدرت میگیرم. مایلاش خیر تشکر مغزونی. سلامت باشه. هیچ گپ نیست. اوه آنا پیدا شد. گپ صدایش داده باشد. آنا با فکرم خواب کرد. نه با کسی گپ زد. با فکرم حاضر میبراید. منتظر می شویم. گفتم آنها اومدند. برآمد. خاموش رفت. این من در روی کلان انتظار شدیم. ما آمده ایستادیم. ما رو پیگیری کنید.
سردار گروه کیست؟ دست چپ با زینه‌ها با آشیانه دوم برآمدند. آماده باشید میرویم. ببخشید من فکر کردم که شما در خانه هستم. سلام علیکم. دارو خانه رفته بودم، دارو گرفتم. که اینجا هست همسایه؟ میدونید همسایه، من هرچند با آنها گفتم که یکون دعوا ندارم، لیکن آنها مرا گوش نکردند. شما خودتان نفس میدونید که قانون قانون است. من هیچ دعوایی ندارم همسایه. شرمنده من که فرزندم را درست تربیه کردن نتوانستم. مرا ببخشید. با پول نیاز ندارم. من خونم رو فروختم. چی؟ خونه رو فروختید؟ آخر برای چی یک دهم گم نزدید؟ من با شما کمک میکردم. همین فکر شد. بیاید بهتر است سر یک تانه چای گپ زنیم. همسایه ببخشید، من یک کاری ضرور دارم. اگر یکم کمک در کار شد گپ زنید، من به شما یاردم میکنم. سلامت باشید. سلامت. آخرین بار بپرسم چرا به این کار دست زدی؟ امید پسر جان، برای جراحی مادرت مبلغی پنهان لازم. ما مجبوریم خانه رو به سقدا مانیم. هرچی که شما گوید دادا، اختیار دارید.
واسطه دلم چه میمونه. همه زر و زیورم در خانه است، میفهمی؟ تو درسی تو تمام میشود که ما به هواپیما دیر میمونیم. بعد چی شد؟ بعد من با این گروه چطور همراه شدی؟ یک همسین زرگر داشتم. با او زنگ زده گفتم که مادرم را تجلیل جراحی کردن در کار، اما پول نداریم. دلاواری های مادرم را فروختن در کار. همسینفم با من گفت که انتظار شوم، حتما رسیده میآید. خواست با من کمک کند. بعد اون طرفش را خودتون میدونید. بچه ها زودتر زودتر زودتر، یعنی حرکت کردیم. مونیس زود برگرد. بچه ها کنی دستا بابا. پریدیم پریدیم. یک دو سه پریدیم بچه ها. تست کنیم تستر بچه ها. یک دو سه پیشتر دویدیم کنیم در جا استادیم. چرا از من میگریزید؟ میدونی چی؟ اون نفری که تیلاواری ها رو دزدیده بود یافت. البته نامش مونیس نبودگیست. نه، من الکی خبر دارم. از صوبه مینیسه با من زنگ زده بودن. مرا ببخش که از تو گمان بر شدم. من که تو رو بخشیدم، لیکن یک چیز رو فراموش نکن که اساس محبت این باوری است. باوری که از بین رفت، از عشق دیگر چیزی نمیموند. حاضر استاد، تو حالا بیرو، من باید تمرین کنم. نه، من تو رو انتظار میشوم. خوب بیرو. بعد از تمرین من خودم حتما تو رو میوبم. خیر. خیلی زودتر حرکت کن. بچه ها رفتیم. یک دوست ما کارمندان حفظی حقوق هستیم. آرامی و آسودگی جامعه پیش از همه از ما و شما وابسته است. متاسفانه هستند نفرانی که نسبت این کسب پر افتخار بی مسئولیتی ظاهر می کنند. من فکر می کنم که شما از همه آن ایراد و درخواست هایی که من ابراز داشتم خلاصه های درکاری می برارید. خوب، من به شما یک خوشخبر می رسانم که این برای کلکتیوی ما در حقیقت باعث سرفرازی است. از نام سردار ریاست یکی از کارمندانمان عظیم کامیار با افتخارنامه فخری مکافاتانیده شده است. برای خدمت‌های صمیمانه صادقانه ظاهر نمودن مهارت و ملکه بلند کسبی در تامین
محافظت ترتیبات جمعیتی و والاییت قانون، پیشگیری و آشکار نمودن جنایت، حفظ منفعت‌های شهروندان و انتظام نمونوی سرفراز گردانده می شود. این مکافات پولی هم برای کامیار. تشکر.